On this week's Peace and Prosperity, we discuss North Korean leader Kim Jong-un's past mention of seeking a new path, which is drawing renewed attention amid stalled nuclear dialogue. We also take a look at Kim's recent visits to economic sites and whether they indicate his post-Hanoi strategy. Lastly, we meet the Korea Youth Choir, comprised of South Korean students and North Korean defector students, as they spread a message of hope. Hello, welcome to our program. Since last week, North Korean leader Kim Jong-un has been visiting some of the key economic sites. Do these visits signal post-Hanoi strategy? We're going to discuss this question more in depth on this week's Peace and Prosperity. In the aftermath of the Hanoi summit fallout and stalled denuclearization talks, there is renewed attention on a new path which Kim Jong-un mentioned during his New Year's address early this year. Here's more on the story. Last week, North Korean leader Kim Jong-un visited Samjiyon County near Mount Baekdusan for the first time this year after a month of laying low since the Hanoi summit. The county touts its historical significance as the site of North Korean founder Kim Il-sung's anti-Japanese guerrilla campaign and former leader Kim Jong-il's birthplace. It is also a place Kim Jong-un visits every time he has to make major political decisions. North Korea's Vice Minister Choi Sun-hee at last month's press conference said Kim could decide to end denuclearization talks with the U.S., and he would soon give an official statement on his post-summit plans. The young leader's trip to Samjiyon has raised speculation that he will make the announcement soon. It also has brought renewed attention to a new path that Kim referred to during his New Year's speech this year. 다만 미국이 세계 앞에서 한 자기의 약속을 지키지 않고 우리 인민의 인내심을 오판하면서 일방적으로 그 무엇을 강요하려 들고 우연히 공화국에 대한 제재와 압박으로 나간다면 우리로서도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 자주권과 국가의 최고 이익을 수호하고 조선반도의 평화 안정을 이루기 위한 새로운 길을 모색하지 않을 수 없게 될 수도 있습니다. Most watchers agree that the new path that Kim might have had in mind at the time of the speech is different from what he may be considering now. But following the failed talks in Hanoi and continued economic sanctions, North Korea has no choice but to really seek a new path by any means possible. First, it could suspend denuclearization talks and launch a military provocation, as Choi threatened, but according to experts, the possibility is remote. 과거 핵 개발을 한참 추진했던 2017년 당시로 돌아가는 방식인데 이거는 이제 새로운 길이라기보다는 사실 과거의 길이라고 해당된다고 볼 수 있고 또 이런 길을 선택했을 때는 뭐 굉장한 국제사회의 압박 그리고 제재도 더 강화될 가능성이 높기 때문에 사실상 체제 생존이 쉽지 않은 길이라고 볼 수 있죠. 그래서 이것이 새로운 길일 가능성은 매우 낮다 이렇게 볼 수 있고. Another option is to find a new partner to confront the U.S. and engage in a multilateral negotiation. Last month, Kim's top protocol officer traveled to Russia, raising the possibility of a potential North Korea-Russia summit. The trip also left some to speculate that Kim's new path could be involving Russia in nuclear dialogue. 중국과 러시아도 비핵화를 하지 않는 북한과 경제협력을 하기가 굉장히 힘들거든요. 그렇기 때문에 비핵화를 하되 중국과 러시아를 상대로 해서 기술적 협력을 통해서 만약 비핵화를 한다면은 중국과 러시아도 제재 국면에서나마 나름대로 중국과 최소한의 어떤 경제 협력을 할 수 있는 여지는 충분히 있다. 왜냐하면 비핵화를 하는 실물적인 결과들이 나온다면 중국과 러시아도 그것을 명분으로 해서 경제 협력을 할 수 있는 공간을 계속 만들 가능성이 있는 거죠. However, others argue closer ties with Russia may not bring economic incentives that North Korea needs. 정치적으로 이익은 될지라도 실제로 가장 절박한 건 경제적인 문제거든요. 경제적으로 별로 얻을 게 없기 때문에 그래 다자 쪽으로 가서 행위자가 늘어나서 산법을 복잡하게 될 경우에 과연 북한에게 유리만 할 것이냐 또 두고 봐야 되거든요.
그런 상황에 봤을 때는 크게 그것조차도 지금으로서는 이렇게 탐탁지 않은 그런 카드입니다. North Korea's new path could be also towards economic development, which is undoubtedly Kim's top priority. Given the stalemate in negotiations with the U.S. to trade nuclear weapons for economic growth, a new path can mean a new way to address the country's economic struggles. Since the Hanoi summit fallout, Kim has been stressing so-called self-rehabilitation, but the strategy is unlikely to help revive the country's troubled economy. A North Korean source said Kim will soon unveil economic reform plans. At the center of the plans is believed to be a complete shift to a self-supporting account system for factories and industrial sites, which moves control over management and profits from the central authorities to individual factories. The plans are also expected to include the nationwide implementation of the Field Responsibility System, where farmers keep anything they harvest beyond their mandatory state quota. 이번 같은 경우에도 경제제재가 굉장히 어려운 상황 속에서 기업에다 이윤을 주겠다고 그러지만 실제로 이윤을 주겠다는 게 목적이 아니라 실제로 이 경제 어려운 상황에 대한 책임 소재를 기업과 개인으로 분산시키는 효과가 있을 수 있다. 제가 볼 때는 그것이 굉장히 중요한 전략적인 포석일 수가 있다라는 생각이 듭니다. It remains to be seen whether North Korea-U.S. talks will resume or Kim will seek an entirely new path. 오늘 함께 얘기 나눌 전문가 모셨습니다. 아주대 통일연구소 최순미 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아까 VCR을 함께 보셨는데요. 아무래도 키워드는 김정은 위원장이 이야기한 새로운 길입니다. 네. 교수님께서 생각하시는 새로운 길, 여러 가지 다양한 얘기가 있었는데요. 무엇이고 어떤 의견을 가지고 계신지 말씀해 주십시오. 사실 김정은 위원장이 신년사에 올해 신년사에서 밝혔던 그 새로운 길이라는 것은 앞서 이제 영상을 통해서 보셨다시피 굉장히 신중하게 말을 하거든요. 그렇죠. 예. 부득불 불가피하게 혹은 어쩔 수 없이 대북 제재가 이어진다라고 하면 이 나라의 안위를 위해서 이 새로운 길을 모색하지 않을 수 없다라고 굉장히 신중하게 표현을 하는데 지금 현재적 시점에서 봤을 때 이 새로운 길을 어떻게 볼 것인가라는 점은 역시 경제적인 그런 전략과 연결되지 않을 수가 없다는 생각이 들어요. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 그러니까 작년에 4월 20일에 그 전원회의 때 그 김정은 위원장이 그 새로운 전략을 모색한다라는 표현을 했거든요. 근데 그 새로운 전략이라는 것이 결국에는 경제적인 총건설 노선입니다. 그리고 이것은 또 이제 최근에 다시금 이제 언급되고 있는 그 대북 제재 하에서 어떻게 이 경제를 유지하고 혹은 또 발전시켜 나갈 것인가 하는 북한의 어떤 고민들이 담겨 있는 그런 이야기거든요. 그래서 지금 생각하는 그 새로운 길은 어쩌면 이 시점에서는 북한 입장에서 경제적인 전략이 되지 않을까 싶습니다. 예, 김정은 위원장이 보면은 이제 북한 주민들한테 자력갱생을 통한 경제 발전 얘기를 많이 하거든요. 네. 그게 가능한 시나리오인지요? 개인적인 의견을 묻는다고 하시면은 저는 어렵다라고 좀 보여지고요. 사실 자력갱생이라는 거는 60년대에 이 그 주체 사상의 일환으로 경제적인 자립 어떤 그 구호 아래서 만들어진 건데 60년대 이제 그 중소 분쟁 때문에 원조가 끊어지죠. 그래서 이 지원이 부족하게 되니까 북한 내부적으로 북한 주민들을 활용해서 어떻게 해서든지 이 경제를 좀 유지시켜보고 하자는 그런 의미에서 만들어진 그런 구호거든요. 자력갱생이라는 것은 말하자면 이제 정치적 구호라는 거죠. 그렇기 때문에 실제로 그 이 자력갱생이라는 것을 계속해서 강조함으로써 북한이 이 경제를 유지해 나갈 수 있다거나 혹은 발전해 나갈 수 있다는 것에는 전 좀 회의적인 편입니다. 하지만 1990년대 북한이 이제 그 고난의 행군 시기를 겪고 역사상 유례가 없었던 식량난을 겪었는데도 체제가 유지됐거든요. 그렇다면은 역사적인 경험에서 비춰봤을 때 북한이 이번에도 자력갱생에 성공할 가능성이 있지 않을까요? 단기적으로는 성공할 수도 있죠. 그러나 이제 또 장기적으로 봤을 때 어느 국가든 자국에서 필요한 모든 자원과 기술을 모두 가지고 있는 국가는 거의 뭐 없다고 봐도 무방하잖아요. 그런 측면에서 봤을 때 북한이라는 이 작은 나라가 아무런 원조 없이 혹은 이 그 대북 제재 해제 없이 경제 발전을 실현시킬 수 있을 것인가, 이 부분은 좀 불가능하지 않을까 싶습니다. 그런데 지난번 2월에 이제 미국과 북한 하노이 정상회담 전에 굉장히 이게 희망적인 예측이 많았습니다.
경제 제재 해제가 된다면은 물론이지만 경제 제재가 계속 유지된다 하더라도 북한은 대단한 잠재력을 가지고 있다. 북한의 이제 사이버 테러 능력을 본다든지 네. 북한이 미사일 핵을 국제적인 고립이 그렇게 장기간 됐는데도 개발한 것을 보면은 북한 경제는 이렇게 보통의 단계적인 성장이 아니라 점프를 할 수 있다는 것이죠. 도약을 할 수 있다는 것인데 그렇게 본다면은 북한의 이제 경제 성장 가능성이 사실 우리가 상상하는 것보다는 더 높지 않을까요? 아무래도 이제 북한 그 지도자나 당국의 의지도 중요할 것이고 지금 말씀하신 부분은 어쩌면은 그 군사 경제 병진 노선과도 연결이 되는 이야기일 텐데, 그러니까 이제는 북한이 비핵화에 대한 의지를 어느 정도 가지고 있고, 그리고 김정은 위원장도 역시 더 이상의 대북 제재가 이어진다라고 하면은 북한이 고립될 수밖에 없다라는 것을 인식을 하고 있는 것 같아요. 북한이 만약에 경제적인 뭔가 힘을 가지고 있다라고 한다면, 그러면은 당연히 이제 그 가능한 한 현재적 시점 혹은 미래지향적인 그런 방향으로 경제 도약을 하려고 북한식으로 말하면 이제 단번 도약을 하려고 애를 쓰겠죠. 그러나 이제 지금 현재적 상황에서 만약에 할 수 있다라고 한다면 그렇게 단번 도약을 외치면서 그 구체적인 노력을 사실 이렇게 확 나가지는 못하고 있거든요. 그건 결국에는 대북 제재 때문에 이제 걸려 있는 부분들이 있다라는 거죠. 기술적으로나 아니면은 그 자원의 문제나 무엇이든 물리적으로 제약을 갖고 있는 거예요. 그래서 대북 제재를 어떤 수준으로든 좀 완화를 시켜놔야 북한이 단번 도약을 하는 것, 그리고 인민들의 먹고 사는 문제를 해결할 수 있다라고 좀 판단을 하고 있는 것 같습니다. 우리가 아직도 기다리고 있는 것이 소위 김정은 위원장의 중대 발표입니다. 최선희 외교부장이 전에 얘기를 했는데 네. 우리 지도자께서 중대 발표를 준비하고 있다 했는데 아직 나오지 않았거든요. 네. 중대 발표가 나올 것인지, 나온다면 어떤 내용이 담길 것으로 예상하십니까? 중대 발표라고 하는 것은 사실 어쩌면 저희의 기대일 수도 있을 것 같아요. 무언가를 결정하고 결심해서 내놓는다라고 한다면 그 내용은 아마 그 낮게는, 그러니까 혹은 좀 사소하게는 그냥 현재적인 그 시점에서 북한이 어떻게든 자력갱생을 통해서 이 으쌰으쌰 해보겠다라는 그런 언급일 거고요. 그다음에 조금 더 강력하게는 뭐 과거로 회귀한다라고 이제 저희가 주장하는 그 어쩌면은 좀 무력이나 도발이나 이런 것들을, 그게 새로운 길이 될 수도 있나요? 북한의 의중은 알 수 없기 때문에 그런 어쨌든 이제 가장 강력한 스펙트럼에 놓여 있는 그 시나리오는 바로 그런 부분들이 되겠죠. 도발을 하든 이전처럼 핵실험을 하든, 그러니까 지금까지 약속했던 것이 어느 정도 지켜지지 않았기 때문에 더 이상 참지 못하고 도발하는 모습을 보여주거나 혹은 보여줄 것처럼 그 액션을 취하거나 하는 식의 그런 발표가 되지 않을까 싶습니다. 그렇지만 아까 그 VCR에서 홍 박사님도 이야기하셨지만 만약에 북한이 새로 핵실험을 하거나 미사일 시험을 한다면 이제 경제 제재 완화는 물 건너가는 게 아닌가요? 그렇죠. 그래서 저도 이제 실제로 핵실험을 하거나 도발을 강행하지는 못할 거라고 저도 판단이 들어서 저 역시도 이제 아까 말씀드린 그 스펙트럼 안에서는 좀 안전한 선택지를 갖고 가지 않을까라고 저는 또 예상이 좀 되고요. 그리고 만약에 도발을 했을 경우에 대북 제재뿐만 아니라 북한이 이제 미국과의 관계뿐만 아니라 남한이라던가 주변국 관계도 역시 좀 불안해지는 건 사실이거든요. 그런 결과를 북한이 모를 리가 없고요. 그렇기 때문에 실제로 강행하지는 못할 것이다. 라고 좀 보여져요. 이런 가운데 미국 국무장관 폼페이오 국무장관이 3차 미북 정상회담 개최 가능성을 다시 한번 이야기했습니다. 네. 얼마나 가능하다고 보십니까? 저는 3차 북미 정상회담에 대해서는 시기의 문제이긴 하지만 언젠가 이루어질 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 북한도 이 대북 제재 완화를 논의해야 되는 그런 이제 북미 정상회담이 굉장히 필요한 상황이고요. 미국 역시도 아주 중차대한 문제는 아니지만 대선을 앞두고 있잖아요. 트럼프 대통령이. 우선순위는 아니더라도 북한과의 어떤 비핵화 문제를 해결해야 되는 것은 또 사실이거든요. 그렇죠. 그래서 서로 간에 만나야 한다 혹은 만나고 싶다라는 그 의지는 굉장히 높다라고 판단이 되는데, 문제는 뭐냐면 미국이 가지고 있는 비핵화나 그 대북 제재 완화의 어떤 그 방안, 이제 소위 그 빅딜을 제시했다라고 하죠. 하노이에서. 그 북한이 가지고 있는 어떤 아이디어, 비핵화라는 것에는 동의를 하지만 이것을 단계적으로 진행하고 또 신뢰를 먼저 쌓아가는 게 중요하다라고 하는 게 북한의 입장이잖아요. 그런데 그 간극이 지금 굉장히 좁혀지지 않은 상태에서 교착되어서 지금까지 오고 있거든요. 이 부분이 어느 정도 중재가 빨리 이루어지느냐, 이것이 이제 북미 정상회담이 이루어지느냐 혹은 언제 이루어지느냐를 결정할 것 같아요.
예, 그렇지만 교수님께서는 그래도 그 간걸 좁히는 거 가능하다 이렇게 보시는 거죠? 북한도 역시 그 미국에 대해서 아주 강경하게 대응을 하지는 않는 것으로 보여집니다. 미국 역시 마찬가지고요. 또 트럼프 대통령이 다시금 그 공화당과의 연설에서 그런 얘기를 하죠. 트럼프 대통령 입장에서는 이제 김정은과의 관계 그리고 김정은에게 자신이 취할 수 있는 김정은 위원장에게 자신이 발언했던 것들 그런 것들을 다시 한번 과시를 하거든요. 그렇죠. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 그 북미 간의 만남 그리고 다시 한번 이제 이 딜을 해보는 것 그것에 대해서 가능성을 염두에 두고 계속해서 의지를 보여주고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 언젠가는 또 이루어지지 않을까라고 기대하는 하지만 것이죠. 이제 의심하는 사람들은 북한 정권이 핵무기를 내놓을 수가 없다. 네. 핵무기를 내려놓는 순간에 북한은 모든 체제가 무너지고 그 주체 사상이라든지 그런 지도자의 위상에 중대한 흠결이 가기 때문에 그걸 감당해낼 수 없다 그러는데. 그렇다면은 아무리 북한이 조건을 제시한다 하더라도 미국이 원하는 최종적이고 검증된 비핵화 수준에는 미치지 못할 텐데 네. 그렇다면 미국 입장에서도 정상회담을 다시 할 그 이유가 없지 않습니까? 물론 이제 그렇게 바라본다라고 한다면 그 부분에 대해서 또 동의가 됩니다. 왜냐하면 지금 미국은 거의 약간 입장이 바뀐 것 같아요. 미국은 거의 뭐 지금 리비아 의 어떤 모델처럼 아주 단번에 그 모든 비핵화 문제를 해결하겠다라는 그런 입장이고 북한은 사실 모든 것을 한 번에 내놓을 수가 없죠. 그러니까 리비아의 그 과정을 봤었기 때문에 이미 경험을 했고 목격을 했기 때문에 뭐 그렇게 만약에 그 딜을 내놓는다라고 한다면 북한 입장에서도 받기가 너무 어렵죠. 만약에 이제 협상 테이블에 앉는다라고 한다면은 두 측 다, 양측 다 어느 정도 약간의 조절 그리고 양보를 전제하에 이제 만나야 되는 상황이 될 것이고요. 근데 그것이 이제 불가능하다라고 하면은 미국도 마찬가지지만 북한 역시도 협상 테이블에 나올 이유가 없는 것입니다. 네. 주제를 좀 바꿔서 이제 대한민국 이야기를 좀 해보겠습니다. 이제 한국 공군이 전략 무기로 운영될 그 스텔스 전투기 F-35A 2대를 들여왔고 최종적으로는 이제 40대가 들어올 예정인데요. 북한은 여기에 대해서 강력하게 반발하고 있습니다. 네. 이것이 남북 선언을 부정하는 행동이라고 하고 있는데요. 북한이 어떻게 반응할 것이고 앞으로 또 한국이 어떤 입장을 취해야 되는지 여기에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 이 문제는 뭐 정찰기가 들어오느냐 아니면 무슨 뭐 감시가 들어오느냐 뭐 어떤 장치가 들어오더라도 북한은 계속해서 해왔던 사실은 액션이에요. 그러니까 오늘 내일의 일이 아니라는 거죠. 그래서 이 부분은 계속 갈 거고요. 다만 조금 이렇게 조심스럽게 예측을 해보자면 이러한 비판이 계속 갈 것인가 그렇다고 보여지진 않고요. 지금 4월 15일이 아시다시피 그 김일성의 생일이자 태양절이잖아요. 근데 이제 지금까지 그 전례를 봤을 때 북한이 태양절을 앞두고는 적인 어떤 파워 이런 것들을 과시해 왔거든요. 근데 그런 측면에서 봤을 때는 이러한 비판이라든지 강경한 입장을 4월 중순까지는 좀 유지를 할 것으로 보여지고요. 그 뒤에 만약에 어느 정도 한미 정상회담의 결과라든가 아니면 뭐 어떤 트럼프 대통령의 언급이라든가 뭐 하다못해 트위터 멘션이 되든지 어떤 뭔가가 그 풀릴 꼭지가 보여지면 그때부터는 조금씩 이렇게 완화된 그런 대화를 보여주지 않을까 이렇게 기대가 됩니다. 예, 오늘 최순미 교수님 모시고 좋은 말씀 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Young South Koreans and North Korean defectors have come together to sing songs of hope and unity. Let's take a look. A special concert was held at the Sejong Center for the Performing Arts in Seoul on the first day of April. Comprised of elementary, middle, and high school students, the Korea Youth Choir wears blue and white blazers, with the unification flag embroidered on the left chest. The choir was formed last year with South Korean teenagers and members of the Hula Balu Choir, made up of young North Korean defectors at the Turihana International School for Defected Children. 통일된 우리 한반도에서 어린이들이 만났을 때 어떻게 하는 게 가장 좋을까? 어른으로 해줄 수 있는 게 무엇일까라고 생각했을 때 바로 노래였었습니다. 그래서 북한 어린이 동요를 우리에게 소개하고 또 우리 동요를 북한 어린이들과 같이 섞어보고 이런 작업을 통해서 나중에 남북 어린이들이 함께 만났을 때 같이 노래하고 같이 감성을 공유할 수 있는 그런 기회를 주고 싶어서 이번 공연을 기획하게 되었습니다. But in the beginning, the South Korean students had their fair share of concerns, especially with cultural and linguistic differences.
북한 친구들이라고 하니까 되게 뭔가 다를 줄 알고 몰랐던 사람들이니까 그래서 되게 궁금하다 하면서 왔는데 사실 막상 와보니까 사실 다른 것도 없고 그냥 즐겁게 빨리 친해져가지고 즐겁게 얼른 잘 할 수 있고 지금 멤버들하고 많이 친해져서 좋아요. But after a few months of practicing together, they realized that effective students were just like them. 그 남한 언니들 오빠들이랑 약간 저희들이랑 하나가 된다는 게 되게 좋은 것 같고 공연 틀리고 무사히 했으면 좋겠어요. Conductor Won Ha-kyun, the organizer of the concert, says the change in the children's minds is the essence of the concert. 탈북 어린이들이긴 하지만 북한 어린이들과 처음으로 연주를 해봤거든요. 그런데 중요한 거는 전혀 피부색, 언어, 표정, 감성 다 똑같고 얘네들도 바로 우리의 아이들이구나라는 것들을 제일 먼저 느꼈고요. 그러기 위해서 이제 제가 지금 시도하고 있는 노래로 하나 되고 노래로 같이 느끼고 노래로 같이 울며 노래로 기뻐한다면 이 아이들이 만났을 때 아주 쉽게 금방 동화되고 가깝게 될 거라고 생각이 됩니다. Finally, the choir took the stage. They opened the concert with the popular South Korean song Dear Mother and Sister. Up next, they sung an original song titled That Is Happiness with heartwarming lyrics. Written by music director Kim Hee-chul, who volunteers to conduct the Korea Youth Choir, the song is a hopeful reminder for young North Korean defectors who have arrived in the South after a treacherous journey that they always have a shoulder to lean on. 저희가 이제 앞으로 계획하고 있는 많은 연주들이 있는데 그 연주를 통해서 또 우리가 그 노랫말들을 통해서 평화도 노래하고 또 화합도 노래하고 또 특히 남북 청소년들이 음악을 통해서 자연스럽게 서로 가까워지고 또 음악을 통해서 또 하나가 되는 그런 연주들이 많아지면 좋겠다는 기대를 하고 있습니다. 마지막 곡으로 우리의 소원은 통일을 한번 부르면 어떨까 싶어요. 앞으로는 이 노래를 부르지 않는 날이 빨리 왔으면 하는 바람으로 우리의 소원은 통일을 다 같이 부르도록 하겠습니다. The harmonious voices of the young students touched the hearts of audience members. The choir ended the show with the song Our Wish is Unification, hoping the lyrics would come true someday. 오늘 통일에 대해서 다시 한번 생각하게 됐고요. 어린아이들 목소리로 통일 이야기를 자꾸 들으니까 뭔가 우리 더 노력해야 되겠다 그런 생각도 들었고요. 아이들이 부르는 노래를 듣고 통일이 바로 가까이 온 것 같았고 어른들이 못한 일을 아이들이 해준 것 같아서 너무 뭉클했습니다. 고마웠고요. 평양에서 판문점에서 DMZ에서 이런 것들이 자꾸 울려날 때 우리의 통일은 더 가까워지리라고 생각이 되고요. 비록 저희들의 소리는 미약하지만 우리들의 외침과 우리들의 노래가 밑거름이 되어서 통일로 점점 다가가는 귀한 동기가 되었으면 합니다. We expect the children's message of hope will reverberate throughout the world. This week's keyword is strategic assets. This term is usually used to refer to the stealth air bombers, nuclear-powered submarines, and aircraft carriers of the United States Armed Forces that can be deployed to the Korean Peninsula, if necessary, for the purpose of enhanced deterrence against North Korea's conventional nuclear capabilities and possibly decapitation of top leadership of North Korea. For instance, in 2017, when North Korea conducted 2 nuclear tests and firing Hwasong-14 and 15 long-range missiles, in response, South Korea and the United States warned North Korea that
both countries would invite strategic assets of the armed forces of the United States on rotational basis. But after two summit meetings with Chairman Kim Jong-un, U.S. President Donald Trump surprisingly announced that the United States would suspend military exercises with the deployment of strategic assets to South Korea, as well as dialogue and diplomacy continue with North Korea. And this is where we wrap things up. We'll be back next week with an in-depth discussion on where North Korea's denuclearization is headed following the South Korea-US summit. Thanks for watching.